يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المصطفى يا ربي صل على محمد على رأفة ووفاء يا ربي صل على محمد على الورى وعطفا يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير الأحياء يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير الأحياء يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافه القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وانفع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف والداع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسف والعداء يا ربي صل على محمد نحل في عزك الممنع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك
الممنى يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرواح يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرواح يا ربي صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعهده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد هدانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معايد الأظهار معرفة سرك الأسماء وهم سبل النجاة لحبانا وعلى صحابتك الكرام حماد دينك أسعوا بولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجار والله ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وأضحى واليا النشوانا أين المحب الذين عليهم بذل النفوس مع نفائسها لا يجمعون بذكر الله المصطفى إلا به عاشوا وأذهبونا فابتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتعين تسأل ربها رضوانا حال المحبين هكذا فاسمع إذا جئ بالمشفع ولي بالآذان وانزل إلى أوصافي قام المجتبى واهلل لقلبك يبتغي وجدانا يا ربنا
وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبهنا الله وقال جاءهم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده والنبي بذكره أعظم به منان هو رحمة المولى تأمت كونه فليفرح وقت به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله ما أنشاه واشهد بمن أنوار قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فالسبي من قبلة العمدى والروح يرضانا واعبد إلى أبصار ربي لم يزل يدخلني بين الخيار مصانا لم تمتلئ من سبتين إلا أنا لخيرها حتى بروزها وأنا خيار مكيال قد غرسوا بالنكاح الإلهي صانا رحمه الله حماه الله وما برك لسنه الإنسان وبحبه وبذكره والنصر والتوحيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إلينا دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر الإله عوده بالكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة الإحسان وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعلم بذلك رتبة ومكانا فهو إن جاء الأخير مقدمون يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قلت لا أدرانا حتى هنا ترفع وسلت الضوء الاسمع لقولك نجم فقرك بانا ولواء عبد الله جل بيدي وأول الآتي أنا الجنان وأقرب الخلق على الله أنا فلقد عبد الله منه حنانا ولسوف يعطيك الله جل به بعد التقاصر عن الله برهانا بذلك الذكرى اسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان عملت فيه الأم الآمية مت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب
بن أبي مناف بن قصي كان والده يدعى من شأنه ولذا أعجز بذلك شاء ومرسول المصطفى عبد الله في سلسلة وصوله عدنانا وهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوان وحينما حملت به آمنة لم تشكر شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللب من رب السماء أبصر الندى والهم والأحزان وكما قد جاء معرفت به أن المهيمن شرف الأقوان بالدهر في بطنها فاستبشرا ولنا المقال فأطلع الرضوان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا أنا قلبي ورضا نفسي وزنة عزي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهات فوضوا إلى المشفع حالا وهو الفجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصارا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أراد الله المشافع صيب القدر المرافع فملا نور النواحي برسول الله عن نقول الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك وكسات أصنام الشرك وبلا الشرك تصدع ولنا
Ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Marhaban ahlan wa sahlan bika ya dal qadiril arfa, ya imam al-risalah, ya Rasulullah sallil afwan tulfa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Anta bil hasyri malatun, laka kulul khalqi tafza, wa yunaduna karama, ya Rasulullah qad daha min hawlil afdal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, Marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, marhaban falaha fatasjud, marhaban wa tunada sya'u syafa'. marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, مرحبا فعليك الله صلى، مرحبا ما بدا النور وشعشع. marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini, مرحبا وبك الرحمن نسأل، مرحبا وإله العرش يسمع. marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jadal Husaini. ربك واغفر لي ذنوبي Ya Allah, ببركة الهادي المشفع. ya Allah, bighfir li dhunubi, ya Allah, bibarakatil hadil musyaffa, ya Allah, يا عظيما من يا رب، ya Allah, صلنا بالمصطفى اجمع. ya Allah, bighfir li dhunubi, ya Allah, bibarakatil hadil musyaffa, ya Allah. وبه فانظر إلينا يا الله، واحمنا من كل مطمع يا الله. bighfir li dhunubi, ya Allah, bibarakatil hadil musyaffa, ya Allah. وقنا كل
واسقنا يا رب كسنا بحياة الحضار يجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحابه من سنشا الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله صلى الله عليه ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وقرانا وآية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا قد أرضعته الأم ثم سويبة وحليمة منصورها ربانا قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أترها فرحانا لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا أن العذاب محقق في كل اثنين لفرحته بمن وفانا هذا مع الكفر فكيف بفرحة في فؤاد ابتلى إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما غير الأذهان در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مصببا جيعانا لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات مغفورا رضا سبعانا وترت الناقة ألبانا وقد زمنت دويبتها فكان شانا أذكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا سهيل المصطفى سبحانه ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسأ الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا تسأل أي الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا فنسى صدوقا محسنا دائبة وفتوة وأمانة مئوانا همة وسجاءة وتوكل ومكارم لا تنتسي حسبانا دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له
فيها وقد أتى عليه ست من سنين الآن وقد أتاها الموت حين رجوعها فحباه أرض مصطلب حنانا سنتين وفاه الإمام فضمه أم ملأته عليه جنانا وضربته بنت خويلد بالأمس والإسرين آزا بالمسبح شانا قد حقق المولى آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا وهل مشكلة بوجه الأجل الأسود بالقادة حيث أبانا عن سعة الأرض وربات الهجاب سبحان من علمه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه الثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فلا تنفق فأتاه أن يستع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوالى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا ومات كيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أدركها فقال لا بل أرتدي الأخرى أصرى به المولى وسبق خلقه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والرزق بالهجرة جاء ليثرب فبه ازدهى البلد الكريم وزانا فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحبه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أصابهم بل لا يحدون البصر إمانا قدرا عظيما لشأن محمد إذ قتلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا ومن قد شاهدوا ما عير الأذهان كرما عفوا والسخاء وتوالعا والجد حنا محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابئا والجيش أدعى شاربا خيانا والله قد عظمت معاجد أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع الصبع رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصرت لنعجبا حقه نعي القلوب الميت الأجانا كتبنا عليه فما يشابه القول منا أو يكون متلالا صلى الله عليه إن حب الإسراء كجعال مليء زفة ربنا وهدانا صلى الله عليه ذكرنا بالمودة هاهنا نفهم عين ربنا ورجانا صلى الله والواحد الأحد الذي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وشفيعه إليه الوجود به الإله أبانا صلى الله عليه يا ربنا بالمصطفى قبلنا أنت لنا يا ربنا في هذه الدنيا وفي أخرانا مسيرنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ به أبدانا واستر بنا في نهجك المصطفى تدعي على قدم الحبيب هدانا أهدنا بفضل منك سرعة أحمد في بهجة أي رضا في كل حال حقنا وجبال من وجب من والانا المحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا العادلين وداعيا في جميعنا آمنت بين يدي أنت ترانا ولقد رجوناك فأكرم رسلنا واسمع بفضلك يسكن دعوانا وارزقنا سنة الله في بقاء الأرض واكفر كل من حادانا
kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Ma'ala ta'alum wa ta'alim wa tadakkur wa tajir wal ifadah wal istifadah wal fath ala tamassuk di kitabillah wa sunnati rasulillah du'a'a ila huda wa dalala ala al-khair istiqa'a wa ilah wa maradati wa dhulbi wa tawabih subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan masih mengenai hal-hal yang bisa merusak hati seseorang. Terakhir pembahasan kita adalah penyakit hasad. Itu penyakit yang kedua. Kita lanjut ke yang berikutnya, yang ketiga sekarang. Dalam kitab ini disebutkan di samping tulul amal, panjang angan atau angan-angan kosong, dan hasad, ada penyakit berikutnya yang harus kita hindari atau kita hilangkan dari dalam hati kita, yaitu al-isti'jal, tergesa-gesa. Jadi menunda-nunda tidak diperbolehkan, tergesa-gesa juga tidak diperbolehkan. Menunda-nunda amal itu sesuatu yang buruk, itu termasuk penyakit hati. Tapi tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu itu juga sesuatu yang buruk. Nah, kita lanjutkan di halaman 121. Wa amal isti'jal wan nazab. Sedangkan tergesa-gesa wan nazab, an-nazab itu al-khifah wa taish, itu maksudnya gegabah. Sedangkan tergesa-gesa dan bertindak gegabah. Gegabah itu tanpa berpikir terlebih dahulu, bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Fa innahul khaslah al-mufawwitatu lil maqasid. Sifat tergesa-gesa dan gegabah itu adalah sifat yang melenyapkan seseorang dari tujuan. Jadi ketika dia membiarkan di dalam dirinya itu tabiat tergesa-gesa, maka tabiat itu akan menjadikan dia nanti keluar dari tujuan yang dia tuju, melenyapkan tujuannya. Al-muhya'atu fil ma'asi. Ini jadi dampak yang terjadi ya, akan menjadikan seseorang terjerumus dalam perbuatan maksiat jika memelihara sifat tergesa-gesa dan gegabah. Wa in minha tabdu afatun arba'un. Dan dari sifat ini akan muncul 4 keburukan, 4 penyakit. Nah, seperti biasa saya jelaskan, ini Imam Ghazali baru menjelaskan penyakit-penyakitnya dan side effect dari penyakit itu, efek samping dari penyakit-penyakit hati itu. Kalau segera tergesa-gesa, maka efek sampingnya akan menimbulkan 4 keburukan di dalam hidup kamu. Ihdaha, yang pertama, keburukan yang pertama yang akan timbul, ayyaqsidal abidu manzilatan fil khairi wal istiqamati wa yajtahida. Keburukan yang pertama yang timbul ketika seorang hamba bertujuan mencapai kedudukan.
Kedudukan apa ini? Bukan kedudukan manusia ini ya. Ini justru ketika seorang al-abid, ahli ibadah, bertujuan mencapai kedudukan dalam kebaikan, dalam istiqomah, dan dalam bermujahadah. Sesuatu yang baik, luar biasa ini. Tapi di dalamnya ada penyakit. Ada penyakit. Jadi dia bertujuan mencapai satu martabat dalam kebaikan, dalam suatu amal kebaikan. Tapi yang bermartabat, amal kebaikan itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Amal kebaikan yang dilakukan oleh orang awam beda dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sudah mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita umpamanya mendengar Imam Ali Zainal Abidin sholat setiap malamnya 1000 rakaat. Ada imam tidak sholat 1000 rakaat? Nah, sholat duha aja kita kadang-kadang ketinggalan. Nah, sholat tahajud kadang-kadang ketinggalan. Ini Imam Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Ini berarti kita mendengar kebaikan yang martabatnya tinggi. Atau kita mendengar umpamanya Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Asgar setiap hari menghatamkan Al-Quran 8 kali. Karena soal saja. Nah, kalau menurut ketiga, kita dengar kebaikan itu. Kita ini ahli ibadah yang mendengar kebaikan yang dilakukan yang bermartabat tinggi. Atau kita mendengar umpamanya Sayyidina Utsman bin Affan sholat 2 rakaat setiap malam, 1 rakaatnya hatam Al-Quran. Nah. Atau kita mendengar Rasulullah SAW dalam 1 rakaat membaca surat 4 surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, Al-Maidah. 1 rakaat 4 surat dibaca semua Rasulullah. Sampai saya punya Abdullah bin Abbas memetok batalkan sholatnya. Saya Abdullah bin Abbas. Nah, kita dengar seperti itu. Atau mendengar keistiqomahan yang bermartabat, istiqomahnya orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita seperti itu ya, tentang keistiqomahan orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau wa yajtahid. Nah, ini manzilatan fil khair wal istiqamah. Jadi mendengar kabar dia tentang kebaikan dan keistiqomahan orang yang berkedudukan tinggi. Sang abid ini, sang ahli ibadah ini yang baru tingkatan pemula, wayak saya dia bersungguh-sungguh ingin mencapai kebaikan dan istiqomah yang bermartabat itu. Baik dan sesuatu yang baik, maksudnya sesuatu yang baik. Tapi diingatkan oleh Imam Ghazali itu, farubbama yasta'jil fi nainiha. Tapi boleh jadi ahli ibadah itu tergesa-gesa dalam mencapainya. Saya kasih contoh, umpamanya seperti anak TK melihat profesor, lihat seorang profesor ketika berbicara mengenai sesuatu yang ilmiah, kagum ini anak TK ya. Atau jangan anak TK masih bermain, anak SD ya, kagum dia. Iya, saya mau kayak gitu. Saya harus bisa kayak gitu. Bagus kan? Bagus. Tapi dia kemudian baru SD kelas 1 membuka
buku kedokteran. Dia baca. Bersungguh-sungguh dia memahami ilmu kedokteran tadi. Terus dia baru kelas 1 SD berusaha belajar. Usaha belajar ini seperti yang dilakukan oleh profesor tadi. Nah, ini berarti bertujuan baik, ingin mencapai kedudukan dan kebaikan dan keistiqomahan yang bermartabat, tapi dia tergesa-gesa dalam mencapai. Setiap orang yang beribadah mau mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jangan sampai tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa dalam mencapai kedudukan yang bermartabat itu penyakit. Penyakit. Semua itu, segala sesuatu harus pakai proses. Kalau kita mau mencapai puncak dari tangga, ya kita harus menjalani anak tangga itu satu. Kalau kita dari satu anak tangga mau loncat langsung ke tangga paling akhir, jadi terpeleset. Dan bisa sampai atas gitu. Pakai proses. Kalau terhadap diri kita sendiri kita harus menggunakan proses, apalagi kepada orang lain. Jangan paksakan orang menjalani sesuatu tanpa proses, berarti kita merusak orang itu. Bukan sedang memperbaiki orang itu, kita merusak orang itu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, ada satu orang di zaman tabi'in, ya, punya tetangga Yahudi, tetangganya masuk Islam. Tetangga Yahudi masuk Islam. Bahagia ini. Ini orang sudah istiqomah nih dalam melakukan ibadah. Tetangga Yahudinya masuk Islam. Tengah malam jam 3 malam di rumahnya gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kejut di tetangganya. Buka dari tingkat atas ini. Ada apa? Tengah malam jam 3. Ayo, saudaraku. Kamu sekarang sudah jadi saudaraku. Ayo kita berangkat sholat tahajud di masjid. Baru masuk Islam. Sekarang ini kita berangkat. Iya sekarang. Kita ayo jalan ke masjid, sholat. Terus selesai sholat, Yahudi ngobrol. Jangan saudaraku, tunggu dulu. Ini sebentar lagi waktu subuh. Kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Selesai sholat dia ngobrol. Jangan. Ini ada waktu Isra. Kita duduk bersama, kita pikir, wah nanti kamu bisa dapat kedudukan tinggi, rezekimu lancar, bla bla bla. Dia sampai, ya, sudah mau jatuh nih. Sholat sampai selesai sholat, jangan mau pulang jangan. Sholat 8 rakaat, sholat duha 8 rakaat. Ini manfaatnya luar biasa. Sholat 8 rakaat, habisnya ke majlis. Berarti sampai sadar waktu itu. Nah, sekarang besok tidur dalam rumah, tidur tidur di sini. Jam 3 malam besok lagi. Assalamualaikum saudaraku. Dia buka dari atas. Saya sudah keluar dari Islam. Saya sudah keluar dari Islam. Jadi dia menyeret orang tergesa-gesa dalam memperbaiki orang. Jadi ketergesa-gesaan ini bisa merusak diri seorang ahli ibadah dan bisa merusak orang lain. Jangan tergesa-gesa dalam sesuatu. Harus berproses. Allah saja menjadikan kita dari lahir kemudian berlari. Paling proses ya? Proses lama. Manusia ini prosesnya lebih lama dari binatang. Dari mulai kita lahir itu, tangan kita begini, kemudian jari-jari kita terbuka, kemudian kita baru terlungkup, bisa terlungkup, kemudian baru merangkak, lalu baru lambatan, gitu ya. Baru kemudian jalan, baru kemudian juga lari. Nah, dalam spiritual juga harus seperti itu. Siapa yang tidak melalui proses tergesa-gesa
akibatnya nanti berbahaya buat diri. Juga dalam segala hal, dalam mendidik orang lain kita juga harus seperti itu, harus berproses. Jangan langsung orang harus ikuti apa yang kita lakukan, nggak mampu. Nah, saya pernah dulu, anak saya perempuan dulu, jaraknya 3 tahun. Yang paling dewasa saya suruh ngajari adiknya baca dulu. Diajari nggak paham, bodohnya apa? Ini aja nggak bisa. Ini nggak jalan. Diajari baca nggak bisa. Dan saya bilang kamu itu ya bodoh seperti itu. Dia berproses, jadi dia menganggap yang baru bisa baca ini gampang. Padahal dia dulu waktu belajar ya kesulitan juga. Nah, kita ini juga harus seperti itu terhadap orang lain dan terhadap diri kita juga harus seperti itu. Hargai proses. Kita harus menghargai proses, jangan tergesa-gesa. Kalau dalam segala hal. Nah, orang yang tidak menghargai proses itu tidak akan sampai. Nah, kemudian dia mengatakan Imam Ghazali, "Farubbama yasta'jil fi lailiha wa laysa dzalika biwaqtiha." Boleh jadi seorang hamba itu, ahli ibadah itu tergesa-gesa dalam mencapai martabat kebaikan dan keistiqomahan itu, melakukan suatu kebaikan atau keistiqomahan yang belum waktunya dia lakukan. Ini loh yang jadi penyakit. Yang namanya tergesa-gesa ini melakukan kebaikan yang belum pantas dia lakukan atau belum waktunya dia lakukan. Jadi kita ini harus cermat dalam melakukan, dalam bermujahadah, dalam beramal baik. Fa'imma, dampaknya fa'imma yafturo wa yai'as. Karena boleh jadi ketika dia melakukan sesuatu yang belum waktunya dia lakukan, nanti dia akan mengalami futur. Futur itu apa betul? Yai'as, bosan. Nanti dia akan mengalami kebosanan. Yai'as itu putus asa, malas lagi mau melakukan hal itu. Kalau sudah bosan, kemudian berat, yai'as itu berat, merasa berat melakukan itu, merasa berat dan tidak mampu ini ya. Wayatruk al-istihad. Setelah itu dia tinggalkan. Setelah dia tinggalkan, fayuhram tilkal manzilah, maka dia akan terhalangi dari kedudukan. Yang tadinya dia mau menginginkan kedudukan itu, justru karena ketergesa-gesaannya itu dia terhalangi dari kedudukan tadi. Makanya di antara jeratnya setan, kalau orang mau berbuat baik sama setan ini dihalangi. Tapi setan ini pintar, setan ini kan kreatif, tidak seperti hawa nafsu. Hawa nafsu itu monoton, kalau setan itu kreatif. Jadi tidak semua orang yang mau menjadi baik dihalangi berbuat baik oleh setan. Jadi dia lihat orangnya dulu. Ada orang yang dihalangi berbuat baik tidak bisa. Bagaimana caranya setan menghancurkan orang ini? Caranya begitu dia termotivasi berbuat baik, oleh setan ini diajak melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya yang belum mampu dia lakukan. Jadi caranya seperti ini, tergesa-gesa. Ayo, sekarang amal ini. Kurang banyak lagi, yang banyak lagi. Kuantitas. Terus diajak terus dipush oleh setan ini. 2 hari, 3 hari, habis itu ditinggal. Putus dia dari amal baik. Jadi selama 2 hari, 3 hari rajulun sholih. Habis 3 hari balik lagi seperti awal, bahkan mungkin bisa lebih parah lagi. Karena kalau yai'as itu saya tidak pantas, tidak mampu dan kesel.
capek saya melakukan ini. Nah ini diantara jeratnya setan. Imam Ghazali ini udah pintar dari setan, ya. Di atasnya langkahnya setan semua sudah ditulis ini. Makanya kalau ada orang mau belajar kitabnya Imam Ghazali, setannya pasti banyak. Karena di sini di dalam kitabnya Imam Ghazali ini taktiknya setan dibeberkan oleh Imam Ghazali ini. Marah setannya. Nah, kalau ada orang melarang bukunya, orang baca bukunya Imam Ghazali, berarti itu setan berbentuk manusia. Ya. Makanya lagi, ada yang bakar lagi. Ada yang suruh bakar. Nah, ulama Hadramut bilang, siapa yang ulama yang tidak menyukai kitab Al-Ghazali, ulama su. Dan itu banyak di sini. Ya, bakar itu Al-Ghazali. Nah, wa yatruk al-istihad fa yuhram tilkal manzil. Nah, ini dampaknya, ujung-ujungnya dia meninggalkan istihad itu dan terhalangi dari kedudukan tadi. Wa imma ayyaghluwa fil juhdi wa it'abin nafsi. Atau boleh jadi bukan masalah mengejar kebaikan dan keistiqomahan yang bukan martabatnya, tapi terlalu berlebih-lebihan dalam berjihad untuk menundukkan nafsu wa it'abin nafsi, dan dia ini maksudnya baik, mau menundukkan nafsunya tapi terlalu berlebih-lebihan yang bukan waktunya. Atau ini maksudnya terlalu nafsunya ini menjadi sangat payah atas mujahadah yang dia lakukan tadi, yang belum waktunya, belum bisa memikul. Ada kuda yang baru keluar dari kandang, baru dijinakkan, itu dia dikasih beban, langsung bebannya kuda yang biasa membawa beban selama bertahun-tahun jatuh. Kita kalau mau bawa beban, latihan namanya, angkat beban, pasti latihannya dari kecil-kecil dulu. Kalau langsung angkat beban yang berat, ya bisa jatuh, tidak dapat. Latih dulu yang kecil-kecil, nanti yang kecil kuat, tambah lagi, kuat, tambah lagi, sampai dia bisa kuat. Ada orang tiap hari mikul kambing, 2, satu kanan satu kiri, kambing 2. Kalau di Arab sana yang dipikul otak, satu otak dipikul satu orang, dan kuat kan, otak itu kan kuat. Ini otak ini saya pikul dari kecil, dari otak saya kecil, sampai besar, tambahnya sedikit-sedikit, tidak berasa. Nah, sama seperti itu, amal itu seperti itu. Kalau kita pikul dari kecil, tambah sedikit, nafsu itu akan lebih mudah. Tapi kalau kita tahu-tahu memikul amalnya yang besar, wah, nafsu kita kuat. Ini dia dulu fil juhdi wa i'abun nafs. Ini maknanya, nafsu kita ini kewalahan, bayang goti'a antil manzilah, dan akan mengakibatkan orang tadi terputus dari kedudukan tadi, bahwa bainal ifratin wa tafrid. Maka hal seperti ini di antara ceroboh dan gegabah. Wa kilahuma natijatul isti'dad. Semua ini adalah hasil dari terburu-buru atau tergesa-gesa. Walaqad rawaina anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dinana hadihi madinun. Sesungguhnya agama kami ini mati,
mati. Agama itu adalah sesuatu yang kokoh, yang berat, kokoh. Fa'awdil fihi birifkin, kata Rasulullah SAW, maka awdil itu masuk ke dalam, tembuslah agama yang mati itu birifkin, dengan pelan-pelan. Kalau kamu nabrak, hancur. Tapi kalau kamu masuknya pelan-pelan, itu nanti kamu bisa menembus semuanya. Kalau kamu tabrak, tidak kuat. Agama ini kokoh, kata Rasulullah SAW. Fa'awdil fihi birifkin, masuklah kamu ke dalam agama ini dengan rifik, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Fa'innal mumbatta la ardon. Al-mumbatta di sini ada. Al-mumbat alladhi yabzus sayy wa yar'ab bila futur. Ini maksudnya mumbatta di sini maksudnya orang yang putus asa. Sesungguhnya orang yang putus asa itu dia tidak bisa melintasi bumi dan tidak bisa dia tidak bisa melewati bumi, tidak bisa dia wala bahran abqa, tidak ada bagi dia tunggangan yang bisa dia tunggangi. Karena dia putus asa, kalau sudah putus asa dia tidak mungkin kemana-mana, tidak mungkin bergerak lagi. Nah ini sabda Nabi ini menjelaskan kalau kita ini memang harus menjalani agama yang pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Bagaimana sih menjalani agama pelan-pelan itu? Pelan-pelan itu batasnya sampai di mana? Yang kita mampu kita jalani. Yang kita mampunya ini bagaimana maksudnya? Yang diri kita mampu menjalani secara fisik, jadi kita mampu menjalani, dan situasinya secara situasi kita ini mampu menjalani. Kita jalani. Nah mujahadahnya terus gimana? Kalau kita menjalani yang mampu saja, mujahadahnya pada istiqomah, mempertahankan menjalani sesuatu yang kita mampu menjalani. Kalau kita istiqomah terus menjalani itu, nanti kemampuan kita itu apa yang tadi kita jalani dengan istiqomah yang berat, karena istiqomah itu berat. Sebetulnya dalam menjalani agama ini yang bisa menghasilkan itu keistiqomahan, bukan mampu atau tidaknya kita menjalani. Keistiqomahan itu yang akan menghasilkan. Karena itu Rasulullah bersabda, "Ahabul amal ilallah adwamuha wa iqalla." Amal yang paling dicintai Allah itu yang langgeng walaupun sedikit, bukan yang banyak, tapi yang langgeng walaupun itu sedikit. Berarti kalau saya menjalani banyak tapi tidak langgeng, ya nggak disukai sama Allah. Jadi ini sebetulnya sudah ada isyarat di dalam hadis itu. Kalau mau beramal itu yang kita sanggup, yang penting langgeng. Saya sekarang sanggupnya baru bagian maghrib, ya sudah bagian maghrib. Tapi jangan putus. Jangan putus bagaimana? Mau sakit, mau sehat, di kota, di luar kota, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan lapar, jangan kamu putus sama sekali. Ini nanti yang akan menghasilkan daripada kamu banyak ibadahnya, tapi nanti 3 minggu libur, seminggu. Habis itu ibadah lagi, 3 hari libur lagi sebulan. Habis itu banyak lagi. Nah, ini tidak menghasilkan. Jalani saja yang kamu mampu, terus istiqomah di sini. Nanti kalau kamu sudah mampu mempertahankan ini terus,
dalam kondisi sakit sehat tambah lagi, dan begitu seterusnya dalam sholat, dalam puasa, dalam sedekah, dalam hal-hal lainnya. Begitu juga dalam akhlak. Seperti itu. Ambil dulu yang paling urgent di dalam diri kita, tabiat yang paling buruk di dalam diri kita. Tabiat itu ada macam-macam, ada riya, ada sombong, ada macam-macam, ada pemarah. Ini yang paling urgent, tabiat yang paling darurat itu tabiat yang bisa menyakiti orang lain. Itu yang paling darurat. Itu dulu yang harus ditundukkan. Kalau ada ujub, sombong, pemarah, dulu yang harus ditanggulangi. Yang marah dulu. Yang marah ini yang banyak nyakiti orang. Karena orang kalau banyak nyakiti orang itu orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW. Nanti dari kiamat dia itu bangkrut. Itu yang paling urgent. Berarti penyakit sombong itu tidak terlalu penting. Ya, penting juga, tapi ada yang lebih didahulukan. Nah, begitu juga ketika kita mau berdakwah. Kalau kita mau berdakwah kepada seseorang, ya kita harus tahu betul yang paling urgent bagi orang itu apa. Umpamanya, kita lihat ada orang jauh dari agama, umpamanya, contoh kasar. Tidak usah dipertanyakan, berarti Ustaz ini tidak usah. Ini saya cuma kasih contoh kasar saja. Umpamanya ada seorang wanita sholat tidak pernah, sholat fardu tidak pernah, pakai kerudung enggak, pakainya celana pendek, maka dalam berdakwah menjadikan wanita itu baik dan dia tidak minat terhadap agama. Dalam berdakwah supaya menjadikan wanita itu baik, umpamanya kita tidak boleh tergesa-gesa juga. Jangan terus kalau kita tutupi kerudung pakai cadar, lari dia, putus dia dari agama, lari dia, Yang urgent dulu buat dia. Seperti yang pernah saya jelaskan, namanya Habib Masyhur ada dakwah dia di Afrika tahunan, masuk di tangan dia orang masuk Islam ratusan ribu orang. Masuk Islam itu satu desa, pindah satu desa, pindah lagi satu desa, tahunan. Itu dakwahnya mulai dari hal-hal kecil yang mampu dilakukan oleh orang itu. Ada orang datang ke dia, Habib saya mau masuk Islam, masuk Islam, tapi saya nggak mau sholat. Yang penting kamu masuk Islam, nggak usah sholat. Nah, kalau orang tidak paham dakwah, nggak usah masuk Islam. Jadi neraka dia, kekal di neraka. Yang penting masuk Islam dulu, itu sudah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk Islam, nggak mau sholat saya, masuk Islam. Masuk Islam, duduk di masjidnya dia makan, minum, ngetek, akhirnya dia Islamnya enak, sholat, puasa, makan, enak. Sampai dia sudah asyik terhadap Habib Masyhur ini, panggil, kamu sholat maghrib saja, cuma 3 rakaat. Sholatnya maghrib aja, untuk kamu tidak terima kasih mau sholat maghrib. Yang lain nggak usah. Maghrib kok, jadi maghrib ya. Dan sama-sama ya maghrib aja. Sholat maghrib, setiap maghrib sholat. Istiqomah, ditunggu sama dia lihat, 8 minggu sholat maghrib, maghrib semuanya. Jadi tidur kamu enak, ditambah isya, tambah lagi duhur, terakhir subuh. Pelan-pelan dia mengajarkan sampai orang ini jadi ulama. Jadi ustaz di tempat itu. Nah, dulu begitu juga yang dilakukan oleh Habib Mas dan Muhammad bin Salim bin Habib waktu berdakwah di Hadramaut. Di antara murid-muridnya yang besar sekarang ini ada yang dulunya jauh dari agama. Yang dulu
dulunya kapten sepak bola. Nah, jadi kalau waktunya main sepak bola, caranya berdakwah, waktunya mereka main sepak bola, Abu Umar bin Hafid itu sama beberapa temannya datang ke lapangan itu baca kitab, sama bawa baca kitabnya duduk di lapangan itu, di pinggir lapangan itu. Mereka melihat ada ulama datang menyaksikan mereka main sepak bola. Wah, asik mereka. Disaksikan oleh Abu Umar main sepak bola. Nanti kalau gol, masa itu nggak kita lagi. Nah, sampai waktu piala apa ya? Pertandingan antara sepak bola, Abu Umar itu diundang yang kasih piala. Nah, antara anak-anak muda sendiri. Akhirnya sudah sering ke tempat sepak bola itu beberapa kali, terus kemudian sananya dikurangi, habis itu tidak sana lagi. Libur ya, tidak sana. Dalam waktu lama, anak-anak nunggu tempat ya. Kalau tidak datang lagi, akhirnya mereka yang datang ke pondok. Datang ke pondok rambutnya tidak karuan, tidak tahu agama, sampai gurunya lupa waktu itu juga orangnya, ya emak kamu bawa apa nih pondok ini? Bawa ini binatang ternak semuanya, tidak tahu adab, tidak tahu apa punya. Tapi dari situ dia dididik. Ya, orang itu harus beradab, pelan-pelan. Nanti selamat. Tapi kalau tergesa-gesa sakit semuanya, rusak, timbul kerusakan. Nah, adanya dakwah yang menimbulkan kerusakan juga karena tergesa-gesa. Mau semua insaf. Oh ini target setengah tahun lagi semua orang di sini harus berdiri pakai penyumbang ini. Ya hancur karena tidak semua orang memiliki kedudukan seperti yang dimiliki oleh sang pendakwah itu. Hancur, semua harus cara perlahan-lahan. Nah, begitu juga terhadap anak-anak kita. Ini yang penting nih. Nah, orang tua dalam mendidik anak, kalau tergesa-gesa lari ya, nyari orang lain nanti, nyari orang lain yang cocok buat hawa nafsunya. Habis itu dia tidak dekat lagi sama agama. Nah, wafil mithli sa'ir, dan begitu pula seperti peribahasa yang disebutkan ya. Di dalam peribahasa ini disebutkan in lam tasta'jil tasil. Ini satu peribahasa. Kalau kau tak tergesa-gesa, kamu mencapai apa yang kamu. Wa qaulul ghair bidzalika. Begitu juga ada ucapan syair yang mengatakan qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalal. Boleh jadi orang yang perlahan-lahan itu akan mendapatkan sebagian apa yang dia perlukan. Tapi orang yang tergesa-gesa, terpleset, dia tidak sampai ke tempat ini dia tujukan. Ini ada orang jalani pelan-pelan, mau pergi ke pasar, jalani pelan-pelan. Walaupun jalannya pelan-pelan sampai tidak jadi. Sampai. Tapi ada orang yang tergesa-gesa, naik mobil kebut atau naik motor kebut. Tabrakan dia, tidak sampai ke pasar. Tidak sampai dia ke pasar. Nah, makanya perlahan-lahan itu lebih selamat. Kalau orang Jawa bilang alon-alon, asal pelakon, pelan-pelan. Yang penting kamu mencapai apa yang kamu tuju. Yang paling penting itu kan bukan cepatnya. Yang paling penting itu kamu mencapai tujuan itu. Kalau kamu tergesa-gesa, orang yang tergesa-gesa itu biasanya tidak awas lagi. Orang yang tidak awas, nabrak macam-macam dia. Ada mobil berhenti, disangka dia jalan, tabrak dia. Nah, begitu juga dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak jebakan di kanan kiri, di depan, di belakang kita. Makanya kita harus lebih waspada. Dan orang yang waspada itu orang yang tidak bernafas. Nanti masih akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
wallahul muwaffiq wal musta'an. Ya Rabbana tarafna بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخدام وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى في كل سول بالمصطفى رسولي نحظى في كل سول بالمصطفى رسولي نحظى في كل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عدة قص السبح والحمد لله في البر والثناء. Mana